നമസ്കാരം, കായലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ടിം ബർഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കായലിലേക്ക് സ്വാഗതം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കായലില് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ 20-21 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. പിന്നെ UK-യിൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിട്ടിക്കും അദ്ദേഹം വളരെ അധികം ബുക്കുകൾ എഴുതുകയും റിവ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. BBC, പ്ലസ് മെർക്കുറി, നോട്ടിംഗ്ഹാം പോസ്റ്റ്, മെട്രോ ഇതിലെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പല ഫുഡ് ക്ലബുകളിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Sorry, I was speaking in Malayalam. Thank you for coming, and just wondering, how do you feel about Kyle in UK? I'm sure going back many years, you have been to this place. Yes, I mean, as I think you were possibly indicating there, Kyle has been important, I think, in national terms, really, in expanding English people's understanding of Indian food, because historically it was centred quite narrowly on sort of the tandoori style, and mainly from people who arrived in England from Bangladesh and Sylhet in particular. And Kyle has helped expand that notion very much. I remember when I first came here and first reviewed a restaurant, I didn't really know anything. That was in 2004. It was a long time ago, yeah. Yes. I didn't really know anything about Kerala food then, and I, was an experienced food writer, I thought. But I remember your wording in that time was, I think it was for Metro, more charcoal to Newcastle. right. One more restaurant to Leicester. That was your Okay, well, Yes. so it was very exciting to discover just a much broader palette of flavours and just a different approach to cooking. Obviously, it's very different. India, huge nation, and the idea that like all the food is one style is obviously ludicrous. It's a rich and diverse palette of flavours, and Kyle and Herb and your restaurants have helped educate us towards some of that. So I know that providing a range of snacks and imported spices from farms that you know well back in Kerala is something that you've been trying to do on a small level for quite some time. So I think it's great that you now managed to expand that and offer people a range of things that they can take home, enjoy cooking with, enjoy having the snacks before meals, with the drink before meals, in the way that they've enjoyed in the restaurants. I think that's great. And as I, understand it, you'll soon be adding to that range with some sort of pre-prepared food using kind of ready to eat. long life packaging, ready to eat food, so that you can actually have what we call curries. Yes. At home, or take it with them when they go on holiday, or It's like where you go out there. That's exactly. Yeah, it totally makes sense. I mean, if people are familiar with takeaways, it's like having a takeaway, but it's there ready for you already. It's just easy. So I think that's a really nice addition to your range that people are going to be interested in. Yeah. I'm talking about the snacks, and this particular snack you told me that took you back to your it's your childhood. the peanut So, chickpeas. Yes. So Yeah, well, when I tried this, we opened it and I thought, well, personally, this is gorgeous. It's really nice. But also, it took me back to my childhood because we have a very similar sweet here. We call it peanut brittle. Yeah. Or the alternative name that They come in blocks, isn't it? Yeah. often in blocks rather than small balls like this. But we also have a name called nutty slack, Yes. which is because it's rough. It looks bits coming out, and it looks like a rough. It's a term from the coal mining industry. Nutty slack is a particular type of coal that's dug out of the ground that looks a bit rough and ready like these. So it's if you say
to many English people of an age, or, you know, would you like this? And they'll go, oh, it's nutty slap. So, yeah. ഏതാണ്ട് 20-22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് UK യിൽ തുടങ്ങിയത്, അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നും ഇല്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളുടെ വളരെ റിച്ച് കൾച്ചറായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഫുഡ്, നമ്മുടെ ക്വിസീൻ UK യിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, അതിനകത്തുള്ളൊരു യൂണീക്നെസ് എനിക്കത് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. അതായത് ഒരു കോസ്റ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊത്തിരി സീ ഫുഡുണ്ട്, ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ UK യിലെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ക്വിസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിന് വളരെയധികം ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. എങ്കിലും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതലായും ബംഗ്ലാദേശി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാരാണ്, ഇന്ത്യൻസ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജെന്യുവനായിട്ടൊരു ക്വിസീനോടെ കൊണ്ടുവരിക, അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ പാരമ്പര്യവും, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീം. അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സീനിക് വീഡിയോ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ തന്നെ ആളെ വിട്ട് ഓരോ നമ്മളുടെ സീനിക് ലൊക്കേഷൻ്റെയും വീഡിയോസ് എടുത്ത് അത് ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലെല്ലാം അന്ന് മുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 20-22 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ റൂമുകളിലും, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ റൂമുകളിലും കേരളത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണിക്കുന്നു. അത് ഈ ഫുഡ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഫുഡും കൾച്ചറും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുവാനും അതുവഴി ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റായി പോയ ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ തന്നെ വളരെയധികമാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ത്രിൽ, അത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അതിനെ നാട്ടിലെ നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡിനെ ഇവിടുത്തെ നിലവാരത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർ UK യിലുള്ള മലയാളികൾ. അപ്പോൾ അവരിൽ കൂടുതലും NHS ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻസും അതുപോലെ കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരു കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെല്ലാം അഭിമാനം ഉള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കേരള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫുഡിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. നോർമൽ ഇന്ത്യൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഷുകൾ, അത് മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കായൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ വിജയിപ്പിച്ചു, ഇവിടെ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു.